ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति। सौने जय माताजी, जय श्री कृष्ण। प्रथम तो आ महामारीना समयनी अंदर आप सौ सुरक्षित, स्वस्थ अने निरामय हशो तेवी मां भगवती ने प्रार्थना। आजना श्रीमद देवी भागवत महात्म्यनी शरूआत एक नानकड़ा दृष्टांतथी करवा मागुं छुं। एक माणस अमावास्यानी अंधकारभरी रात्रिए एक जंगलमांथी पसार थतो हतो। ए ज्यारे जंगलमांथी पसार थई रह्यो हतो त्यारे लगभग 2:30 वाग्यानो समय हशे। प्रगाढ़ अंधकार फैलायेलो आ पोताना मार्ग पर चाल्यो जाय छे। ए दरमियान अचानक ज एने ठोकर वागे छे अने जेवी ठोकर वागे छे तेवो ते माणस पड़ी जाय छे। नीचे पड्या पछी ए माणसने विचार आवे छे के एवुं तो मारा पगमां शुं वाग्युं के जेना कारणे हूँ नीचे पड़ी गयो। एने आजुबाजुनी जमीन थोड़ीक फंफोसी तो एना हाथमां एक थेली आवी जेनी एने ठोकर वागी। पगमां थेली आवीने एनी ठोकर वागीने हूँ पड़ी गयो, पण कदाच कोईक झेरी जनावर होत एना उपर मारो पग आवी गयो होत तो मने डंख मारोत तो मारा तो राम रमी जात ने। एटले हवे रात्रिनी मुसाफरी अत्यारे करवी नथी, थोड़ोक आराम करी अने जेवो सूर्योदय थाय एवा सूर्योदयना प्रकाशनी अंदर हूँ आगळ मारी यात्रा शरू करीश। आम विचार करीने ते माणस त्यां ऊभो तो अचानक एना कानमा एक नदीना वहेता पाणीनो खड़खड़ 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 अवाज आव्यो। एटले एने विचार्युं के समीपमां ज नदी छे, लाव नदीना किनारे जईने बेसूं। ए जे दिशामांथी अवाज आवतो हतो ते दिशानी अंदर गयो अने एक ओटला उपर नदी पासे जईने बैठो। हवे थोड़ीक वार बैठो पण आपणे बधा जाणीए छीए के माणसना हाथ जे खरा ए कंईक ना कंईक प्रवृत्ति इच्छता ज होय, शांतिथी न बेसी शके। एटले एने पेली थेलीनी अंदर हाथ नाख्यो ने हाथ नाख्यो एटले एना हाथमां कंईक आम लीसो लीसो एक पत्थर जेवुं आव्युं एटले एने ए लई अने पाणीमां नाख्यो। एटले पाणीमां जेवो ते पड्यो पत्थर एटले डुबुक लईने अवाज आव्यो एटले आने मजा आवी। एने एम थयुं के लाव बीजुं तो कोई शुं करूं, बैठो बैठो टाइम पास करूं। थेलीमांथी एक एक पत्थर काढतो जाय, नदीमां नाखतो जाय, डुबुक डुबुक अवाज आवतो जाय, आम टाइम पास करतो होय छे। अने बरोबर सूर्योदय थवानो समय भगवान अरुण आदित्यना सारथी बनी अने पृथ्वी उपर आववा अने ए ज समये आना हाथमां ते थेलीमांनो छेल्लो पत्थर ऊंचो करीने नाखवा जवा। जेवो आ पेलो पत्थर ऊंचो करीने नाखवा जाय ए ज समये सूर्यनुं किरण एना उपर पड्युं ने एने जोयुं के आहा केटलो बधो चमक, एमांथी एटलो बधो प्रकाश निकळे। नजीक लावीने एने जोयुं तो एने खबर पड़ी अरे आ तो हीरो हतो। मारा वाला भाई बहनों, हूँ तमने एटलुं पूछवा मागुं छुं हवे के हवे ते माणसनी जे वेदना छे, जे पीड़ा छे एने तमे समजी शको छो। आखे आखी थेली
રત્નોથી ભરેલી હતી, પણ એક ટાઈમ પાસ કરવા માટે થઈ અને એને બધા જ રત્નો નદીમાં વેડફી નાખ્યા. આ બીજો કોઈ માણસ નથી સાહેબ, તમે અને હું, આપણે બધા આમાંના જ છીએ. આ આપણી વાર્તા છે, આપણી વાત છે. અસ્તિત્વની સરિતા વહી રહી છે અને વહેતી અસ્તિત્વની સરિતાના કિનારે અચાનક જ તમને અને મને, આપણને બધાને અમૂલ્ય શ્વાસોશ્વાસરૂપી રત્નથી ભરેલી માનવ દેહરૂપી થેલી આપણને પ્રભુ કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ માનવ દેહરૂપી થેલીની અંદર રહેલા શ્વાસની કિંમત કેટલી છે એ આપણે બધાએ અત્યારે આજે મહામારીનો સમય માટે થઈને માણસે કેવા વલખા મારવા પડ્યા છે. એક એક શ્વાસની કિંમત કેટલી ચૂકવી છે લોકોએ, એનાથી તમે અને હું, આપણે બધા સારી રીતે પરિચિત છે. એનું વર્ણન કરવાની મારે જરૂર નથી. એ જે અમૂલ્ય શ્વાસોથી ભરેલી પરમાત્માએ આપણને આ માનવ દેહરૂપી થેલી આપી છે, પણ આપણે આ શ્વાસોનું કરીએ છીએ શું? ટાઈમ પાસ કરવામાં વેડફીએ છીએ. આમ તેમ શ્રીમદ ભાગવતમાં સુખદેવજીએ બોલ્યા છે ને કે માણસ દિવસ આખો અર્થોપાર્જનમાં કાઢે છે અને રાત્રિ નિદ્રામાં કે ભોગવિલાસમાં વિતાવી દે છે, અને આમ જીવનને વ્યર્થ થતું જોઈ રહ્યો છે પોતાની આંખે, છતાં પશ્યન અપી ન પશ્યતી, જોવા છતાં આંધળો બને છે. શ્વાસની કિંમત સમજતો નથી ને જ્યારે અંત સમય હોય, છેલ્લો શ્વાસ બાકી હોય, દેહ છૂટવાની તૈયારી હોય, ત્યારે અચાનક તમને ને મને, આપણને બધાને જ્ઞાનનો સૂર્યોદય થતો હોય છે કે અરે, પરમાત્માએ મને આટલું સુંદર મજાનું શરીર આપ્યું, આટલો સુંદર મજાનો માનવ દેહ આપ્યો, એની અંદર આટલી બધી શક્તિ આપી, પણ મેં મારી શક્તિનો ઉપયોગ કેવલ ને કેવલ આહાર નિદ્રા ભયમૈથુનંચ સામાન્ય મેતત પશુભીર નરાણામ, ખાવા પીવાના, સૂવામાં અને જલસા કરવામાં જ વિતાવી દીધો. અને એ સમયે જે પશ્ચાતાપ થતો હોય છે એ પેલા નદીના કિનારે બેઠેલા માણસના હાથમાં રહેલા અંતિમ હીરાના પથ્થર સાથે જેને થતો હશે. આ પશ્ચાતાપ આપણને ન થાય અને પરમાત્માએ આપેલા શ્વાસોશ્વાસ રૂપી માનવ જીવનમાં કંઈક મેળવી લઈએ, કંઈક પ્રાપ્ત કરી લઈએ, કંઈક ઈશ્વર આરાધન કરી લઈએ, તે માટેનું જો શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કોઈ સાધન હોય, માધ્યમ હોય, શાસ્ત્ર હોય, તો તે છે શ્રીમદ દેવી ભાગવત. આવો આ માનવ જીવનના મૂલ્યને સમજવા માટે આપણે બધા સાથે મળીને શ્રીમદ દેવી ભાગવતનો આશ્રય કરીએ. દેવી ભાગવત માટે એક નાનકડી ગેરસમજ લોકોના મગજની અંદર હોય છે. લોકો શ્રીમદ ભાગવત, શ્રીમદ દેવી ભાગવત અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, આ ત્રણેયને સમાન સમજી બેઠે છે. જ્યારે એમ કહેવામાં આવે છે કે શ્રીમદ ભાગવત એટલે લોકો એવું પણ સમજી બેસે છે કે ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવત એક છે. નહીં સાહેબ, શ્રીમદ ભાગવત એ કૃષ્ણ ચરિત્રોને વર્ણવતું ગ્રંથ છે અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એ ભગવાને ગાયેલું, યુદ્ધના મેદાનની અંદર ગવાયેલું ગીત છે ભગવાનનું. જ્યારે શ્રીમદ દેવી ભાગવત છે તે ભાગવત
સાથે એને સરખાવવાનું નથી. દેવી ભાગવત જે છે તે દેવીના ચરિત્રોથી વર્ણિત શાસ્ત્ર છે, જેમાં મા ભગવતી આદ્યશક્તિના ચરિત્રોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. શ્રીમદ ભાગવતની અંદર ભગવાન કૃષ્ણના ચરિત્રોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. બંને એક અલગ ગ્રંથ છે. આ પ્રથમ ગેરસમજ દૂર કરીએ. શ્રીમદ દેવી ભાગવતમાં મા ભગવતી આદ્યશક્તિ, પરાંબા, જગદંબા, ભુવનેશ્વરી એ આદ્યશક્તિના ગુણોનું વર્ણન છે, અને એ ગુણોને વર્ણવતો જે ગ્રંથ છે, માના પરાક્રમોને વર્ણવતો જે ગ્રંથ છે, એનું નામ છે શ્રીમદ દેવી ભાગવત. શ્રીમદ દેવી ભાગવતની રચયિતા આમ સમજીએ તો શ્રી વેદવ્યાસજી છે. આ એક ગ્રંથ એવો છે કે જેની રચના પણ વ્યાસજીએ કરી છે અને જેનું ગાન પણ વ્યાસજીએ કર્યું છે. આમ આપણે જોઈએ તો બીજા ગ્રંથોમાં એવું બને છે કે રચ્યું છે શ્રી વેદવ્યાસજીએ, પણ જ્યારે એની કથા કરવાની આવી છે ત્યારે કથા વ્યાસપીઠ ઉપર બેસી અને ગ્રંથના ગુણ કોઈ બીજાએ ગાયા છે. દાખલા તરીકે શ્રીમદ ભાગવતની રચના શ્રી વેદવ્યાસજીએ કરી, પણ એનું જ્યારે ગાન કરવાનું આવ્યું ત્યારે વ્યાસપીઠ ઉપર સુખદેવજી બેઠા છે, વ્યાસજી નથી ગાયા. વ્યાસજી તો શ્રોતા તરીકે બેઠા છે. પણ આ એક ગ્રંથ શ્રીમદ દેવી ભાગવત એવો છે કે જેનું ગાન સ્વયં વેદવ્યાસ ભગવાન પોતે કરી રહ્યા છે. શ્રીમદ ભાગવત અને શ્રીમદ દેવી ભાગવત બંનેનું માળખું તમે જોવા જશો તો સરખું છે. આ બંનેમાં 12 સ્કંદ છે. દેવી ભાગવતમાં કુલ 12 સ્કંદ છે અને 18,000 શ્લોકો છે. શ્રીમદ દેવી ભાગવત નું સર્જન કેવી રીતે થયું, આ ગ્રંથ કેવી રીતે પ્રકાશમાં આવ્યો અને આપણા સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યો, તો આનું સર્જન કરવામાં તો સામાન્ય માણસ તરીકે તો કોઈ એમ શક્તિમાન નથી, પણ શ્રીમદ દેવી ભાગવત સ્વયંમાં ભગવતી આદ્યશક્તિના મુખમાંથી નીકળેલો છે. કેવી રીતે, તો સુંદર મજાનું વર્ણન છે શ્રીમદ દેવી ભાગવતની અંદર કે જ્યારે ભગવાન બાલકૃષ્ણ જ્યારે પૃથ્વી સંપૂર્ણ પ્રલયકાલ સ્થિતિમાં આવે છે, જ્યારે બ્રહ્માંડનો પ્રલય થતો હોય છે અને જ્યારે પાછા લેતા શ્વાસની અંદર બ્રહ્માંડમાં ફેલાયેલી દરેક વસ્તુ સંકેલાતી આદ્યશક્તિના મુખમાં પ્રવેશતી હોય છે. એ પ્રલયના સમયે જ્યારે ચારે તરફ જલ જ જલ હોય છે, બીજું કંઈ જ હોતું નથી, એ સમયે એ પ્રલયકાલીન જલની અંદર એક વટપત્ર ઉપર, વડના પાંદડા ઉપર ભગવાન બાલકૃષ્ણ સૂતા જોવા મળે છે. કદાચ આ દ્રશ્ય ઘણા ચિત્રોની અંદર તમે ફોટોગ્રાફમાં જોયું પણ હશે કે આજુબાજુ પાણી હોય ને પાણીની વચ્ચે એક વડનું પાંદડું હોય ને એના ઉપર ભગવાન બાલકૃષ્ણ સૂતા હોય ને પોતાના પગનો અંગૂઠો ભગવાને પોતાના મુખમાં નાખેલો હોય છે. આ ભગવાનનું સુંદર એક સ્વરૂપ છે. વટસ્ય પત્રસ્ય પુટેશયાનમ બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામી. એ સમયે ભગવાન બાલકૃષ્ણને એક નાદ, એક અવાજ સંભળાય છે પ્રલય સમયે, અને એ એક જે નાદ સંભળાય છે, જે અવાજ સંભળાય છે, એ શું હોય છે, તો એમાં એ શબ્દો હોય છે કે સર્વમ ખલમિદમેવાહમ નાન્યદ અસ્તિ સનાતનમ. આ એક નાનકડી પંક્તિ બાલકૃષ્ણ ભગવાનના કાનમાં પડે છે અને પછી સતત બાલકૃષ્ણ ભગવાન એ જ પંક્તિનું રટણ કરે છે કે સર્વમ ખલમિદમેવાહમ નાન્યમ અસ્તિ સનાતનમ, સર્વમ ખલમિદમેવાહમ નાન્યમ અસ્તિ સનાતનમ. અને એ જ્યારે રટણ કરતા જાય છે આ પંક્તિનું, ત્યારે સ્વયં બાલકૃષ્ણ ભગવાનની સન્મુખમાં ભગવતી આદ્યશક્તિ ત્રિગુણાત્મિકા વિદ્યુદ્ધામ સમપ્રભા મૃગ ચક્ર ગદા પદ્મરૂપી આયુધોને ધારણ કરીને આદ્યશક્તિ પ્રગટ થાય છે. ત્યારે બાલકૃષ્ણ ભગવાન પૂછે છે કે તમે કોણ છો? ત્યારે આદ્યશક્તિ પોતાનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે આજે તમે પંક્તિ સાંભળીને એ બીજું કોઈ નહીં, હું જ છું. એ પંક્તિના રૂપમાં જે કંઈ પણ તમે જોઈ રહ્યા છો તેના રૂપમાં હું જ છું. હું જ આ સૃષ્ટિની રચના કરનાર છું, હું જ આ સૃષ્ટિનું પોષણ કરનાર છું ને અંતે હું જ તેનો
લય કરવાવાળી શક્તિ છું, હું આદ્ય શક્તિ પરાંબા છું. બસ આ એક નાનકડી પંક્તિ જે ખરી સાહેબ, સર્વમ ખલમિદમેવાહમ નાન્યમ અસ્તિ સનાતનમ, એ પંક્તિનો વિસ્તાર કરી અને શ્રી વેદવ્યાસજીએ 18,000 શ્લોક અને 12 સ્કંદની એક સુંદર મજાની સંહિતા કહો, શાસ્ત્ર કહો, ગ્રંથ કહો, એની રચના કરીને તેનું નામ છે શ્રીમદ દેવી ભાગવત. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આ સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ જે છે તે સૃષ્ટિને બનાવનાર, આ સૃષ્ટિનું સુંદર રીતે સંચાલન કરનાર અને અંતે આ સૃષ્ટિનો લય કરનાર કોઈક શક્તિ તો છે સાહેબ, કે જેનાથી બધું બને છે, જેના લીધે બધું ટકે છે ને જેના અંદર અંતે બધું સમાહિત થઈ જાય છે. બસ તે શક્તિ કોણ? એ શક્તિ કઈ કે જેના કારણે આ સૃષ્ટિનું સુંદર મજાનું નિર્માણ થયું છે. આ જગત આટલું સુંદર આપણને ભાસે છે, રમણીય દેખાય છે, અને જેના માયાવિલાસ તલે તમે ને હું બધા અત્યારે ગતિ કરી રહ્યા છીએ, સુખ દુઃખની અનુભૂતિ કરી રહ્યા છીએ. તો એ તત્વ કોણ? બસ એને જાણવું છે. તો આવો દેવી ભાગવતની કથામાં ભગવાન બ્રહ્માને જોતા રહેલા છીએ. આપણે એવું માનીએ છીએ કે બ્રહ્માજી સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે, વિષ્ણુ ભગવાન સૃષ્ટિનું પોષણ કરે છે, શિવ સૃષ્ટિનો સંહાર કરે છે, પણ એ બ્રહ્માને સૃષ્ટિના સર્જન માટેની શક્તિ કોણ આપે છે? ભગવાન વિષ્ણુને સૃષ્ટિના પોષણ માટેની શક્તિ કોણ આપે છે? અને ભગવાન શિવને આસુરી તત્વોના સંહાર માટેની અથવા સૃષ્ટિનો લય કરવા માટેની શક્તિ કોણ આપે છે? આવો એ જાણવું છે તો શ્રીમદ દેવી ભાગવતની કથા સાંભળીએ તો આપણને ખબર પડશે કે ત્રિશક્તિરૂપ દેવને પણ ત્રિશક્તિ પ્રદાન કરનારમાં આદ્ય શક્તિ જગદંબા ભુવનેશ્વરી છે. ભગવાન બ્રહ્માને માં બ્રહ્માણીના રૂપમાં કહો, યા માં ગાયત્રીના રૂપમાં કહો, યા માં સાવિત્રીના રૂપમાં કહો, યા માં સરસ્વતીના રૂપમાં કહો, એ શક્તિ પ્રદાન કરવાવાળી માં ભુવનેશ્વરી છે. ભગવાન વિષ્ણુ જે પોષણ કરતા દેખાય છે એને સહકાર આપવાવાળી શક્તિમાં ભગવતી લક્ષ્મી છે, અને ભગવાન શિવ સંહાર કરતા છે તો એને સહકાર આપવાવાળી શક્તિ મહાકાલી છે. મહાકાલી, મહાલક્ષ્મીને મહાસરસ્વતી, આ ત્રિગુણાત્મિકા શક્તિ જે ખરી એ ત્રિગુણાત્મિકા શક્તિના લય અને આ ત્રિદેવતાઓ કામ કરી શકે છે. સાહેબ શિવને, શિવ શબ્દ તમે જુઓ, પણ શિવની અંદરથી જ્યારે શક્તિ નીકળી જાય ને તો શિવ પણ શવ બની જાય છે. શિવ પણ શિવ ક્યારે લાગે? જ્યારે એમાં શક્તિ ભળેલી હોય ત્યારે. એટલે તો આપણે અર્ધ નારી નારેશ્વરના રૂપમાં ભગવાન શિવ અને પાર્વતીને જોતા રહેલા છે. કોઈ માણસ અને પછી ભગવતીની કૃપાથી, માના આશીર્વાદથી સ્વસ્થ પણ થયા. પણ સ્વસ્થ થયા પછી પણ ઘણા લોકો પાસેથી આજે સાંભળવા મળે છે કે સાલી શક્તિ નથી. ઘણા લોકોને બોલવાની શક્તિ નથી, ઘણામાં જોવાની શક્તિ નથી, કોઈને સાંભળવાની શક્તિ નથી, કોઈને ચાલવાની શક્તિ નથી. તો આ કઈ શક્તિ કે જેના કારણે તમે ને હું બોલી શકીએ છીએ, જોઈ શકીએ છીએ, સાંભળી શકીએ છીએ, ચાલી શકીએ છીએ, ઉઠી શકીએ છીએ, બેસી શકીએ છીએ? એ કઈ શક્તિ કે જે તમારા અને મારા અંદર રહી અને આ બધી જ ક્રિયાઓ કરે છે? અને એ ન હોય એના અભાવની અંદર તમે ને હું આમ પાંગળા બની જઈએ છીએ, લાચાર બની જઈએ છીએ. એ શક્તિ માટે વલખા મારીએ છીએ કે પ્રભુ મને જોવાની શક્તિ આપ, મને સાંભળવાની શક્તિ આપ, મને ખાવાની શક્તિ આપ, મને ચાલવાની શક્તિ આપ. આ કઈ શક્તિની માગણી આપણે કરીએ છીએ? તો એ શક્તિનું નામ છે આદ્ય શક્તિ પરાંબા જગદંબા દુર્ગા. બહુ સુંદર ગ્રંથ છે સાહેબ દેવી ભાગવત. એને જો તાત્વિક દ્રષ્ટિએ સમજીશું ને તમે ને હું તત્વજ્ઞાન સભર, તો તમને આ બધું ક્યાંય બહાર નહીં જોવા મળે, આપણી ભીતર જ જોવા મળશે.
સૂર્યમાં રહેલી પ્રકાશિકા શક્તિ તમે કહો, અગ્નિમાં રહેલી દાહિકા શક્તિ તમે જુઓ, જળમાં રહેલી આપ્યાયની શક્તિ જુઓ, પૃથ્વીમાં રહેલી ધારિણી શક્તિ જુઓ, આકાશમાં રહેલી વ્યાપીની શક્તિ જુઓ. પણ આ બધી શક્તિ કઈ કે જેના કારણે સૂર્ય પ્રકાશ આપે છે, અગ્નિ જલ બાળી શકે છે, આકાશ વિસ્તાર પામી શકે છે, વાયુ ગતિ કરી શકે છે, પૃથ્વી ધારણ બસ આને જાણવી છે, આને માણવી છે, આને સમજવી છે. તો આવો શ્રીમદ દેવી ભાગવતનો આશ્રય કરીએ સાહેબ. જ્યાં સુધી કોઈ પણ વ્યક્તિ વસ્તુ પદાર્થને પૂરેપૂરો જાણતા નથી ને ત્યાં સુધી એને માણી શકતા નથી. એને માણવું છે તો એના મહત્ત્વને સમજવું જરૂરી છે. આપણે માને ભજીએ છીએ ખરા, માની રોજ દીવા અગરબત્તી કરીએ છીએ, માને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, માને નમસ્કાર કરીએ છીએ, પોતાના સુખ દુઃખની વાત માના આગળ રજૂ કરીએ છીએ. પણ એ માં આપણે જે જાણીએ છીએ કે સમજીએ છીએ તેના કરતાં કેટલી અનંતો અનંત ગણી શક્તિમાન છે. એના મહત્ત્વને જો સમજવું હશે તો આવો શ્રીમદ દેવી ભાગવતનો આશ્રય કરીએ. આપણે બધા જાણીએ છીએ સાહેબ કે આપણે નિત્ય પોતાના મંદિરમાં રહેલા માના ચિત્ર આગળ બેસી દીવો અગરબત્તી કરીને માને આપણી વ્યથાઓ તો બહુ સંભળાવીએ છીએ. યા આઠમ, પૂનમ, ચૌદસ, નોમના દિવસે માના દેવાલયમાં, માના મંદિરે જઈ માને શ્રીફળ ચડાવી, સુખડી ધરાવી, દીવો અગરબત્તી કરી અને પોતાના જીવનમાં થતી નાની મોટી સમસ્યાઓને તો માના આગળ બહુ વર્ણવીએ છીએ. અથવા આપણા જીવનમાં કોઈ સુખનો પ્રસંગ આવે, આપણા આંગણે દીકરો આવે, આપણા દીકરાના લગ્ન થાય અથવા નવી ગાડી લાવીએ તો પણ માના આંગણે જઈને માને હરખ પણ પ્રગટ કરીએ છીએ, માની કૃપાનો આભાર પણ માણીએ છીએ. એ ન કેન પ્રકારે આપણે માના સાથે જોડાયેલા તો છીએ જ, પણ ક્યારે એ મા આપણને શું કહેવા માગે છે એ સાંભળવા બેઠા છીએ. એક વ્યવહાર અને વૃદ્ધાવસ્થાની અંદર માણસને બીજું કંઈ જ જોઈતું નથી, પોતાના પરિવારનો હૂંફ, પ્રેમ અને સહારો જોઈએ છે. એ સમયે જો દીકરો આખો દિવસ ધંધા રોજગારમાં જ પડ્યો રહે, દીકરાની વહુ ઘરના કામકાજમાં જ પડી રહે, નાના નાના છોકરાઓ સ્કૂલ ટ્યુશન આની અંદર જ પડી રહે અને એ વૃદ્ધ માતા પિતા એકલા ઘરના ખૂણામાં બેસી રહે, રામ રામ કરતા રહે. એ સમયે તમે ક્યારેય જઈને મા બાપને પૂછ્યું છે કે તમારે શું જોઈએ છે? એ વૃદ્ધ માતા પિતાને જઈને આપણે પૂછીએ ને ત્યારે મા બાપ એટલું જ કહેશે કે દીકરા, ન તો મારે નવી સાડી જોઈએ છે, ન નવો જબ્બો જોઈએ છે, મારે બીજું કંઈ નથી જોઈતું દીકરા, મારે તારો સમય જોઈએ છે. અમે એટલું ઈચ્છીએ છીએ કે તું દિવસમાં 10 મિનિટ કે 15 મિનિટ કાઢીને અમારી પાસે બેસ, અમને સાંભળ. વૃદ્ધ મા બાપની આટલી જ ઈચ્છા હોય છે કે અમારું કોઈ સાંભળે, અને એ નથી થતું ત્યારે વૃદ્ધ મા બાપ પીડાતા હોય છે, દુઃખી થતા હોય છે. બધું હોવા છતાં કંઈક ઉણપમાં એ જીવતા હોય છે. બસ આ જ વ્યવહારિક ઉદાહરણ કદાચ આપણે અધ્યાત્મમાં જોડી દઈએ તો આખો દિવસ આપણે ધંધા રોજગારની અંદર દોડતા જ રહીએ, પોતાના સાંસારિક જવાબદારીઓને નિભાવવા અથવા સાંસારિક જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા માટે આમ તેમ ભાગતા જ રહીએ તો અને માની પાસે ન બેસીએ તો કદાચ જગદંબા આદ્યશક્તિ માં પણ એવું વિચારે કે દીકરા ક્યારેક તો મારી પાસે બેસ, ક્યારેક તો મને સાંભળ, મારે તને કંઈક કહેવું છે. અને એ માટે થઈને માં કદાચ આવો એક અવસર ઊભો કરે, મારે તને કંઈક કહેવું છે, મારે તને જીવનના મૂલ્યો વિશે સમજાવવું છે, તારું જીવન કેવી રીતે સુંદર બને, તારું જીવન કેવી રીતે વૈભવી બને, તારું જીવન કેવી રીતે તું જે સુખની અપેક્ષાઓ રાખી રહ્યો છે તે સુખ તારા જીવનમાં કેવી રીતે આવે, એ બધા જ મંત્રો મારે તને શીખવવા છે. પણ તું ક્યારેક તો મારી પાસે બેસ,
અને સમજો સાહેબ કે આ દેવી ભાગવતની કથાની અંદર આવીને આપણે બેસી જઈએ ને તો એટલું ધ્યાનમાં રાખજો કે આપણે બેઠા નથી, આપણને માએ હાથ પકડીને બેસાડ્યા છે. એક પત્ની સવારે 6 વાગ્યાથી લગાવીને રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી સતત ઘરના કામ કરતી હોય ને, અને રવિવારના દિવસે એનો પતિ ઘરે હોય ને જુએ કે સવારે 6 વાગે મારી પત્ની ઊભી થાય છે, પોતાનું કામ કરતી રહે છે, દીકરાઓના ટ્યુશનની કે એની તૈયારીઓ કરે છે, નાસ્તાની તૈયારી કરે છે, માતા પિતાને સાચવે છે, સતત કામમાં ને કામમાં રહે ને, ત્યારે પતિને પણ એની પત્ની ઉપર પ્રેમ જાગે અને પછી હાથ પકડીને એને પોતાની પાસે બેસાડી દે કે બેસ. પેલી કહે કે પણ મારે ઘરનું ઘણું બધું કામ પડ્યું છે, પણ એ કહે કે ભલે પડ્યું, બેસ મારી પાસે, મારે તને કંઈક કહેવું છે. આ પતિને પત્ની પ્રત્યે જાગેલો પ્રેમ. એમ જ્યારે મા પણ જુએ કે મારો દીકરો સંસારમાં બહુ દોડે છે, અર્થોપાર્જન માટે બહુ પ્રયત્નો કરે છે, આમ તેમ દોડ કરે છે, ત્યારે મા પણ ક્યારેક વિચારે, આપણા ઉપર વાલ આવે ને એટલે હાથ પકડીને આપણને દેવી ભાગવત રૂપી કથામાં બેસાડી દે કે બેસ, 9 દિવસ તું મારી પાસે બેસ, મારે તને કંઈક કહેવું છે. બસ આ જે સમયે આ જીવનની જે ધન્યતા પ્રાપ્ત થવી એનું નામ જ છે શ્રીમદ દેવી ભાગવતની કથા. મા ભગવતી દેવી ભાગવતની કથા એ માણસને જીવનમાં ભુક્તિ અને મુક્તિ બંને આપે છે. તમે જે સુખની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છો, તમે જે ઈચ્છો છો કે મને આ વસ્તુ મળી જાય તો હું સુખી થઈ જઈશ, એ તમામ વસ્તુ કેવી રીતે મેળવવી એના પ્રયોગો શ્રીમદ દેવી ભાગવતમાં આપેલા છે. સંતાન પ્રાપ્તિના પ્રયોગો, ગમે તેવી સ્ત્રી હોય, સંતાન માટે થઈ અને દુઃખી હોય તો કેવી રીતે સંતાન પ્રાપ્તિ થાય માના આશીર્વાદથી, તે પ્રયોગ દેવી ભાગવતમાં છે. સારા પતિની પ્રાપ્તિ, સારી પત્નીની પ્રાપ્તિ, વિદ્યાભ્યાસ માટેના પ્રયોગો, ધંધા રોજગાર માટેના પ્રયોગો, બધા જ પ્રકારની સમસ્યાઓનો ઉકેલ શ્રીમદ દેવી ભાગવતમાં આપેલો છે. આજે મોટિવેશન માટે આપણે આપણા દીકરીઓને મોટિવેશન સ્પીકરોને સાંભળવા માટે મોકલીએ છીએ. સૌથી મોટામાં મોટો મોટિવેશનનો ક્લાસ હોય તો શ્રીમદ દેવી ભાગવતનો માંડવો. એ શ્રીમદ દેવી ભાગવત કથાના માંડવાની નીચે લાવીને તમારા દીકરા દીકરીને બેસાડો. 3 કલાકની અંદર એને એટલું બધું મોટિવેશન મળશે કે એના જીવનની અંદર એ હરણફાળ ભરી શકશે, આગળ વધી શકશે. એ માટેનો એક સુંદર મજાનો પ્રાપ્ત થતો અવસર એટલે શ્રીમદ દેવી ભાગવત. ગમે તેવા પિતૃઓ આપણા મૃત્યુ પામેલા છે, ગમે તે રીતે મૃત્યુ પામ્યા છે. કોઈને સાપ કરડવાથી મૃત્યુ પામ્યું છે, કોઈ કૂવામાં પડીને મરી ગયું છે, કોઈ ઝેર પીને મરી ગયું છે, કોઈ અકસ્માતમાં મરી ગયું છે, કોઈ ભયંકર બીમારીની અંદર મરી ગયું છે. એ મૃત્યુ પામેલા તમામ પિતૃઓનો મોક્ષ જો ઈચ્છતા હોઈએ આપણે કે એમને ઉત્તમ ગતિ મળે, તો એના માટેનો એક શ્રેષ્ઠ આશ્રય સ્થાન એટલે શ્રીમદ દેવી ભાગવતની કથા. તમે કદાચ જાણતા હશો, આપણું શાસ્ત્ર એવું માને છે કે સાપ કરડવાથી કે કૂવામાં પડવાથી કે ઝેર પીવાથી આવી રીતે શું કરવું, આ પ્રશ્ન પરીક્ષિતજીના દીકરા જન્મેજયને થયો હતો. જન્મેજયજી એવું વિચાર્યું કે મારા પિતાનું મૃત્યુ નાગ કરડવાથી થયું છે, એટલે એમની ગતિ નથી થઈ, તો મારા પિતાના મૃત્યુ બાદ એમને ઉત્તમ ગતિ મળે તે માટે હું શું કરું. ત્યારે વ્યાસજીએ કહ્યું કે તમે શ્રીમદ દેવી ભાગવતનું શ્રવણ કરો. દેવી ભાગવતની કથા, દેવી ભાગવતનું શ્રવણ કરવાથી તમારા પિતાનું ભલે ગમે તે રીતે મૃત્યુ થયું હોય છતાં એમની મુક્તિ થશે. જો તમે તમારા પૂર્વજોના મૃત્યુને સુધારવા માગતા હોય, તમે તમારા પિતૃઓના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા માગતા હોય, તમે એવું ઈચ્છતા હોય કે મારા પિતૃ અથવા મારા પરિવારનું સ્વજન મૃત્યુ પામ્યું છે અને એની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા માટે, એનું ભાવ પૂજન કરવા માટે મારે કંઈક કરવું છે, તો આવો દેવી ભાગવતની અંદર જોડાઓ. દેવી ભાગવતના માધ્યમથી તમે તમારા પિતૃઓને કંઈક અર્પણ કરી શકશો. કારણ કે ભારતીય સંસ્કૃતિ એ અર્પણ, તર્પણ અને સમર્પણની સંસ્કૃતિ છે સાહેબ. અર્પણ દેવતાઓને કરવું છે, તર્પણ પિતૃઓનું કરવું છે અને સમર્પણ સમાજનું કરવું છે. જે સમાજ પાસેથી આપણને કંઈક મળ્યું છે, સમાજને કંઈક આપવું છે, તો એ અવસર પણ આપણને મળે છે શ્રીમદ દેવી ભાગવતની કથાથી. નવરાત્રિઓ આપણે કરીએ છીએ, એના વિશે ઘણી બધી ખોટી ધારણાઓ કરવઠાની લઈને
લોકોના માનસમાં બેઠેલી છે. આ ધારણાઓ વિશે સમજવું હોય, નવરાત્રિના સાચા અર્થને મહત્ત્વને સમજવું છે તો દેવી ભાગવતનો આશ્રય લો. દેવી ભાગવતની કથા સાંભળો, એમાં તમને સમજાશે કે નવરાત્રિ શા માટે, નવદુર્ગા પૂજન શા માટે માના નવરાત્રનું આટલું મહત્ત્વ છે, કેવી રીતે કરવા, એની પદ્ધતિ શું, એનું મહત્ત્વ શું, શું ખાઈને કરાય, શું ન ખાઈને કરાય, કેવાની લક્ષ્મી, સરસ્વતી, સાવિત્રી અને રાધા, બસ આ પાંચમાંથી જ અનેક શક્તિઓ પ્રગટ થતી રહેલી છે. આ પંચશક્તિ અને નવદુર્ગાના મહત્ત્વને સમજાવતો ગ્રંથ એટલે શ્રીમદ દેવી ભાગવત. દેવી ભાગવતની કથા જુઓ, એક વસ્તુ તમને સમજાવું સાહેબ, કથા છે ને એ ભલે મનોરંજન આપે, પણ મનોરંજન માટે કથા નથી સાંભળવાની. કથા સાંભળવાથી મનોરંજન ચોક્કસ મળશે, કારણ કે એમાં નાની નાની સુંદર મજાની વાર્તાઓ આવશે, ભજન આવશે, કીર્તન આવશે, ટૂચકા આવશે, મનોરંજન થશે. પણ કથા એ મનોરંજન માટે નથી, મનોમંથન માટે છે. અને ત્યારબાદ મનોભંજન પણ થવું જોઈએ. આ હેતુ કથાનો મુખ્ય છે. એ જળવાય તો જીવનમાં કંઈક પરિવર્તન આવે. માટે હું જ્યારે પણ કથા કરું છું ત્યારે કથાની અંદર કેવલ લોકભોગ્ય કથા કે મનોરંજનના માધ્યમથી કથા નથી કરતો. મા ભગવતીની કૃપાથી એક વસ્તુના તાત્વિક અર્થને સમજાવીને તત્વજ્ઞાન સભર કથા રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. તમારી ફાળવેલી કથામાં, તમે કથામાં આવો ને તમારી ફાળવેલી 10 મિનિટ, અડધો કલાક કે કલાક, એમાં તમે કથા પાસેથી, મા ભગવતી પાસેથી પ્રસાદના રૂપમાં જીવનને મૂલ્યવાન બનાવવા, શણગારવા માટે થઈને કંઈક એક સૂત્ર લઈને જાઓ. એ રીતની કથાની રજૂઆત કરું છું. રક્તબીજ એટલે શું, મહિષાસુર એટલે શું, શુંભ નિશુંભ કોણ, મધુકૈટભ કોણ, ધૂમ્રલોચન કોણ, આ તો બધું જાણીએ છીએ કે માયા અસુરોને માર્યા, પણ માર્યા એટલે શું, મરી ગયા? નહીં, એ આજે પણ તમારા અને મારા અંદર જીવે છે. ક્યાંક આપણા અંદર મહિષાસુર છે, ક્યાંક આપણા અંદર ધૂમ્રલોચન છે, ક્યાંક રક્તબીજ પણ આપણા અંદર જીવે છે. આ બધું શું છે, કેવું છે, કેવી રીતે છે? ઘણું બધું છે, કહેવું હોય તો ઘણું બધું કહી શકાય, પણ સંક્ષિપ્તમાં તમને કહું કે જો તમે શ્રીમદ ભાગવત, દેવી ભાગવતનો આશ્રય કરશો તો તેમાં મહાભારત, રામચરિત માનસ, કૃષ્ણ કથા અને અન્ય બધા જ પુરાણોની કથાઓનો સુભગ સમન્વય તમને દેવી ભાગવતમાં જો. આ એક ગ્રંથ એવો છે કે જેમાં બધા જ ગ્રંથોનો સાર છે. બસ એકને સમજો, બધું સમજાઈ જશે. એકનો આશ્રય લઈ લો, જીવનની અંદર બધું જ પ્રાપ્ત થઈ જશે. કથા એ શ્રાંતને શાંત કરવા માટે છે. આવો જીવનના થાકને મટાડવા માટે કથાનો આશ્રય લઈએ, માનું શરણું સ્વીકારીએ, માના શરણે જઈએ. સૌને જય માતાજી. વધુ તો મા ભગવતીનો જ્યારે શ્રેય કલશ મસ્તક ઉપર ઢળશે ત્યારે આપણે 9 દિવસ સાથે બેસી અને માના ગુણાનુવાદ કરીશું, સાંભળીશું, વિવિધ ઉત્સવો દ્વારા માના દર્શન કરીશું. આપ સૌને મા સ્વસ્થ રાખે એવી પ્રાર્થના. યા દેવી સર્વભૂતેષુ શક્તિરૂપેણ સંસ્થિતા. નમસ્તસ્यै 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 નમો નમઃ.